اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، رب عظیم کی عطا سے پاکستان ایک ایسی فوج رکھتا ہے جس کے چرچے دنیا کے کونے کونے میں سنائی دیتے ہیں۔ ان سپوتوں نے ایسے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں جنہیں سن کر حضرت انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آج ہم وطن کے جانبازوں کا ایک ایسا ہی ناقابل فراموش واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں پاکستان آرمی، ISI اور PIA کے پائلٹس کی کمال مہارت اور ذہانت شامل تھی۔ اس ناقابل فراموش واقعے میں پاکستان پولیس کے چند دیانتدار افسران بھی پیش تھے۔ کیسے ایک طیارہ ہائی جیک ہونے سے بچا لیا گیا اور بھارتی اور دیگر ملک دشمن عناصر کو کیسے چکمہ دیا گیا، اس لازوال داستان کو سننے سے پہلے چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے YouTube کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو ماضی کی انمول یادوں میں لیے چلتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے 1998 کا، جب کچھ دن بعد ہی پاکستان ایٹمی دھماکے کا لازوال تجربہ کرنے والا تھا اور بھارت کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی را، جس کی آنکھوں میں پاکستان کا پاک وجود کانٹے کی طرح چبھتا ہے، نے ایک ناپاک منصوبہ بنایا کہ پاکستان کا ایک مسافر بردار جہاز اغوا کر لیا جائے۔ جہاز ہائی جیک کر کے پاکستان کے ایٹمی دھماکے کے لازوال تجربے کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں صرف انڈیا کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی را ہی ملوث نہیں تھی، بلکہ دنیا کے ایسے ممالک جو پاکستان کو ایک نظر بھی نہیں دیکھنا چاہتے، جیسے موساد اور CIA کا نام بھی شامل تھا۔ یہ سب ان کی ملی بھگت سے ہوا۔ ان کا عزم تھا کہ پاکستان کے ایٹمی دھماکے کسی بھی طریقے سے روکے جائیں، لیکن وہ بدبخت نہیں جانتے تھے کہ وہ بلند و بالا شاہینوں کی پرواز جیسے عزم رکھنے والی قوم سے پنگا لینے جا رہے ہیں اور ان کے شیر دل جیسے جوان کسی بھی خطرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ان ایماندار اور امانت دار شیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں اصل واقعے کی جانب۔ یہ فلائٹ PK 554 تھی جو تربت ایئرپورٹ سے اڑی اور اس ایئر لائن نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مزید مسافروں کو لے کر کراچی روانہ ہونا تھا۔ اس میں 33 مسافر اور عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ اسے 6:30 بجے کراچی پہنچنا تھا، مگر اب اس کی منزل کا فیصلہ ہائی جیکروں کے رحم و کرم پر تھا۔ دہشت گردوں نے گن کے ٹریگر پر انگلی رکھتے ہوئے شیر دل کیپٹن عزیز کو حکم نامہ جاری کیا کہ جہاز کراچی نہیں، انڈیا دہلی ایئرپورٹ پر جائے۔ دہشت گرد نے کیپٹن کو انڈیا سول ایویشن سے رابطہ کر کے اترنے کی اجازت مانگنے کو کہا۔ ہمارے شیر دل کیپٹن عزیز نے بالکل ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی جہاز کی سمت بھی بدل دی۔ این اسی لمحے ایئر ہیڈ کوارٹر کو بھی خبر ہو گئی اور یک لخت 2 فائٹر جیٹ F-16 فضا میں بلند ہو گئے۔ PK 554 کو آپریٹ کرنے والے قابل کیپٹن جناب عزیز صاحب دہشت گردوں کے اناڑی پن کو بھانپ گئے تھے۔ انہیں دہشت گردوں کی باڈی لینگویج سے معلوم ہو چکا تھا کہ بھارتی ہندو قوم کے دماغ میں صرف بھوسا بھرا ہوا ہے۔ معزز دوستو، دہشت گردوں کے کہنے پر کیپٹن عزیز نے دلی ایئرپورٹ سے رابطہ قائم کیا۔ دراصل وہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطے میں تھے، جبکہ دہشت گردوں کو باور کرایا جا رہا تھا کہ دلی ایئرپورٹ سے رابطہ ہے۔ ہیڈ کوارٹر میں حکام کی ارجنٹ میٹنگ میں ایکشن پلان بنایا گیا۔ ایکشن پلان میں فیصلہ یہ ہوا کہ فلائٹ کو حیدرآباد سندھ ایئرپورٹ پر اتارا جائے۔ کیپٹن عزیز نے دہشت گردوں کو بتایا کہ ہمارے پاس کافی ایندھن نہیں ہے جو ہمیں دلی لے جا سکے، ہمیں قریبی ایئرپورٹ سے ایندھن اور خوراک لینا پڑے گی، مگر ہائی جیکر جہاز کو ہر صورت دلی ہی لے کر جانا چاہتے تھے۔ ان کے پاس نقشہ بھی تھا اور وہ نقشہ دیکھتے ہوئے بھوج ایئرپورٹ کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر کیپٹن نے کہا کہ انڈیا کا بھوج ایئرپورٹ قریب پڑتا ہے۔ دہشت گردوں نے اس تجویز پر اتفاق رائے کیا۔ اب اس سے اگلا مرحلہ تھا ایئرپورٹ پر رابطہ کر کے اترنے کی اجازت کا۔ کیپٹن عزیز نے کمال ذہانت سے وہاں رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہائی جیکر بھوج ایئرپورٹ پر جہاز اتروانا چاہتے ہیں۔ جواب میں ٹھیٹھ ہندی زبان میں ایئرپورٹ آفیسر نے کال ہینڈل کرنا شروع کر دی۔ دہشت گردوں نے اسے بتایا کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلے میں نیوکلیئر تجربے کرنے کے خلاف ہے اور اس ہائی جیک سے وہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ ایٹمی تجربہ نہ کرے۔
थोड़े इंतजार के बाद दूसरी तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री ने जहाज को भोज एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाजत दे दी है, जिस पर कम अकल भारतीय राह के एजेंट्स ने खुशी से जय हिंद और जय माता जी के नारे लगाना शुरू कर दिए। दरअसल दहशतगर्दों का ताल्लुक बलोचिस्तान से नहीं था, बल्कि भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी राह के खुफिया एजेंट थे, जो पाकिस्तान के एटमी धमाकों के शदीद तरीन मुखालिफ थे और हर सूरत एटमी धमाकों को रुकवाना चाहते थे। मगर कुर्बान जाइए कैप्टन अजीज पर, जो मौत के मुंह में खड़े थे, फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर निहायत जहानत के साथ इन दहशतगर्दों को हैंडल किया। प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ हैदराबाद एयरपोर्ट की इर्द गिर्द की फिजा में हो रहा था। हंगामी तौर पर हैदराबाद एयरपोर्ट से तमाम जहाज हटा दिए गए। पुलिस फोर्स ने एयरपोर्ट की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। एसएसजी कमांडोज, पुलिस और रेंजर्स मुस्तैद खड़े थे। अफसरान की निगाहें स्क्रीन पर थी। उधर कैप्टन अजीज मौके की तलाश में थे और उन्होंने टाइम बढ़ाने के लिए पैंतरा बदला। वो पहले से ही हैदराबाद की हदूद में थे। शेरदिल कैप्टन अजीज कमाल जहानत से जहाज को मजीद बुलंदी पर ले गए और वहीं एक जोन में घूमते रहे और ये जाहिर करते रहे कि वो जहाज को इंडिया ले जा रहे हैं, जबकि F-16 फाइटर जेट इनके इर्द गिर्द थे। रात होने को थी और हैदराबाद एयरपोर्ट पर तमाम लाइट्स बंद कर दी गई। एयरपोर्ट से सब्ज हिलाली परचम उतारकर भारत का तिरंगा परचम लगा दिया गया। हेडक्वार्टर से हिदायत भी हिंदी में ही दी जा रही थी। अब कैप्टन अजीज जहाज को जाली भोज एयरपोर्ट पर लैंड करवाने वाले थे। सारा एयरपोर्ट खाली था। वहां दहशतगर्दों ने इंडिया का परचम लहराते देखा तो जय हिंद के नारे बुलंद किए। राह के ये एजेंट्स पाकिस्तान और कैप्टन अजीज को गालियां देने लगे। जहाज को एक साइड पर पार्क कर दिया गया तो मुज़ाकराती टीम जहाज में दाखिल हुई। ये टीम एसएसपी हैदराबाद अख्तर गोरचानी, एएसपी डॉक्टर उस्मान अनवर और डिप्टी कमिश्नर सुहेल अकबर शाह पर मुश्तमिल थी। उन्होंने अपना तारुफ बितरतीब अशोक भोज एयरपोर्ट मैनेजर और राम असिस्टेंट एयरपोर्ट मैनेजर के तौर पर कराया। सुहेल अकबर शाह ने खुद को डीसी राजस्थान जाहिर किया। उन्होंने दहशतगर्दों से इस अंदाज में बातचीत की कि गोया ये इंडिया था और वो एयरपोर्ट भोज एयरपोर्ट। प्यारे दोस्तों, दहशतगर्द उनसे ईंधन और खुराक चाहते थे, लेकिन बातचीत तवील होती जा रही थी। तीनों एहलकारों का हदफ था कि वो जहाज के अंदर की सूरत हाल का जायजा लें, खास तौर पर वो शख्स जिसने जिस्म पर पैकेट बांध रखे थे और वो उनके हथियारों को भी देखना चाहते थे। इस टीम ने दहशतगर्दों से कहा कि औरतों और बच्चों को यहीं उतार कर आप दिल्ली चले जाएंगे। चूंकि वो दहशतगर्दों के हमदर्द थे, इसलिए बात मान लेने पर इक्तिफा किया। रात 11 बजे जहाज से औरतें और बच्चे उतरना शुरू हुए और उन मुसाफिरों के जहाज से उतरने की देर थी कि जहाज के चारों तरफ अंधेरे में खामोशी से रेंगते हुए कमांडोज एक ही हल्ले में तेजी के साथ पहले और दूसरे दरवाजे से अल्लाह अकबर के नारों के साथ हमला आवर हो गए। अल्लाह अकबर के नारों ने दहशतगर्दों को हैरत ज़दा कर दिया। बदहवासी के आलम में एक दहशतगर्द ने डिप्टी कमिश्नर पर फायर कर दिया, तहम उसका निशाना खता गया। 2 मिनट के अंदर अंदर तीनों दहशतगर्दों को काबू करके बांध दिया गया। वो हैरान थे कि ये भोज एयरपोर्ट पर अल्लाह अकबर वाले कहां से आ गए। चीफ कमांडो ने आगे बढ़कर जमीन पर बंधे हुए दहशतगर्दों की तरफ झुकते हुए उनकी हैरत ज़दा आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू पाकिस्तान। कैप्टन अजीज, जो बहुत पुरसकून और निहायत खामोशी के साथ बैठे हुए थे, इस सारी सूरत हाल को देख रहे थे। फिर वो अपना बैग उठाते हुए उन दहशतगर्दों के करीब से मुस्कुराते हुए गुजरे और जहाज से उतर गए। और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ कि शेरदिल कैप्टन अजीज ने मुश्किल वक्त पर भी अपने हवास पर काबू रखकर ऐसा अजीम कारनामा सरअंजाम दिया जिसकी मिसाल एविएशन की तारीख में नहीं मिलती। इस हैरत अंगेज वाक़े की बिना पर पाकिस्तानी हीरो कैप्टन अजीज को एजाजी मेडल से नवाजा गया। उन दिनों सिंध की सरजमीन पर मोइनुद्दीन हैदर गवर्नर थे। उन्होंने पुलिस के लिए खसूसी एजाजात की सिफारिश की। 17 साल पाकिस्तानी जेल की चक्की में पिसने के बाद 2015 में तीनों दहशतगर्दों को सजाए मौत सुना दी गई। यूं ये तीनों दहशतगर्द रा के एजेंट्स अपने असल अंजाम को पहुंच गए। इस ईमान अफरोज वाक़े ने पूरी दुनिया में मौजूद दुश्मनाने पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी शेरों से टक्कर लेने का अंजाम ऐसा ही होता है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम पर उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। पाकिस्तानी हीरोज की इस दास्तान पर एक लाइक तो बनता है, लिहाजा वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और इस अजीम रुदाद को अपने दोस्तों और अजीजों से शेयर करते हुए हर पाकिस्तानी तक पहुंचाएं ताकि वो भी कैप्टन अजीज और हाईजैक प्लेन की दास्तान सुन सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ।
تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔